خالد بن ولید کے ساتھ ایک بار معاملہ ہوا تھا، ایک عیسائی قلعے پر آپ نے محاصرہ کیا تھا، عیسائی اندر موجود تھے، خالد بن ولید کے ساتھ جوان لشکری تھے، صحابہ تھے۔ عیسائیوں نے ایک حربہ اپنایا، اندر بیٹھ کر کے کیا منصوبہ بنایا، کہا کہ خالد سے لڑ کر کے کبھی جیت نہیں سکیں گے، تلوار سے جیت نہیں سکیں گے، لہذا ایک پلان بناتے ہیں۔ 3 دن کے بعد ان کو کہتے ہیں بازار سے اپنے لشکریوں کو لے کر کے قلعے تک آ جاؤ، اور اگر صحیح سلامت پہنچ گئے تو ہم چابیاں خود بخود دے دیں گے۔ اور پلان کیا تھا؟ بازار میں ننگی لڑکیاں کھڑا کرنا، مال و دولت پورے بازار میں بچھانا، کیونکہ خالد بن ولید کے ساتھ جو لشکری تھے وہ جوانوں کا لشکر تھا، اور جوان کے اندر نفس بھڑکتا رہتا ہے، دو ہی چیزوں کا تو عشائق ہوتا ہے، مال و دولت اور خوبصورتی۔ خالد بن ولید کے جو نوجوان سپاہی تھے ان کے امتحان کا وقت تھا۔ 3 دن کے بعد جس بازار سے انہیں گزرنا تھا، پورے بازار میں عورتوں کو برہنہ لباس میں کھڑا کیا تھا، حسینوں کو، عیسائیوں نے، اور مال بچھایا تھا۔ خالد بن ولید نے جیسے ہی دیکھا اپنے نوجوانوں کو روک لیا، کہا رک جاؤ، ایک نصیحت کی تھی، کہا اے رسول اللہ کے چاہنے والوں، آج تمہارے امتحان کا وقت ہے، آج تمہارے امتحان کا وقت ہے، اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے اللہ کی رحمت صبح قیامت تک تم پر پھول برسائے، اور اگر ڈگمگا گئے تو لعنت کی پھٹکار ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا، اس میں نوجوان تھے، تابعین بھی تھے، خالد بن ولید سے پوچھا ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہا بس نبی پاک کی سنت کو نہیں چھوڑنا۔ حضور پاک کی سنت یہ تھی جب بازار میں چلتے تھے تو نگاہیں نیچی کر کے چلتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ خالد بن ولید نے اتنا کہا اور اپنے نوجوانوں کو لے کر بازار سے گزرنے لگے۔ عیسائی جو پورے قلعے کے اندر جشن منا رہے تھے کہ خالد بن ولید کے فوجی عورتوں میں ملوث ہو گئے ہوں گے، پیسے لوٹ رہے ہوں گے، اور ہم قلعے میں پھر سے فتح کا جشن منائیں گے، لیکن دیکھا ان کے سپاہی ایسے گزرتے آئے، تاریخ میں فرمایا گیا کہ اگر ان صحابہ کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جائے تو نہیں گرتا۔ اس انداز سے چل رہے تھے، فوجیوں کی چال ہے، نہ وہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے، وہ حسینائیں اپنی طرف بلاتی رہ گئی، لیکن ایک جوان نے بھی مڑ کر کے نہیں دیکھا، دنیا کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ صحیح سلامت پوری فوج قلعے تک پہنچ گئی۔ خالد بن ولید نے اس عیسائی پادری سے کہا لاؤ چابیاں، جو معاہدہ تھا ہمارا وہ چابیاں لے کر کے آیا، اور ایک جملہ پوچھا خالد یہ جو تم نے فوج جمع کی ہے یہ انسانوں کی ہے فرشتوں کی ہے؟ کیا ان کے اندر نفس نہیں ہے، ان کے اندر خیالات نہیں آتے؟ ہم نے سارا حسن لا کر کے بازار میں جمع کیا۔ خالد بن ولید نے چابیاں ہاتھ میں لے کر مسکراتے ہوئے کہا نادان تجھے خبر نہیں جن آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہو، پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہو، ان آنکھوں کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، آ جاؤ اے مومنو، میں بھی تمہیں اسی بازار مصطفیٰ میں بکنے کی دعوت کرتا ہوں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ سنیوں تمہارے شہر حنبل میں سنیوں کا شہر آیا ہے، تمام حضرات ہاتھ اٹھا کے بولیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سعدی شیرازی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اے سنبھل کے مومنوں میرے مصطفیٰ کا ذکر سن کر آج اپنے دل کو گرم کر کے جانا، اپنے ایمان میں اضافہ کر کے جانا، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو گولی کھاتے ہیں، مومن اگر بیمار ہوتے ہیں تو نام محمد کا چرچا کرتے ہیں۔ اور سعدی شیرازی کے بعد حافظ شیرازی کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ علامہ عبدالرحمن جامی کہتے ہیں تنم پر سودا جاں پارا زِ ہجرہ یا رسول اللہ، دلم پش مردہ آوارا زِ عیسیٰ یا رسول اللہ، چو بازوی شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکن محروم جامیرا دراآ یا رسول اللہ۔ سارے ترجمے کرنے کا میرے پاس وقت نہیں، ایک عاشق فنا فی الرسول کہتا ہے چو سوئے
गुजर आरी, मने मिस्कीन नादारी। एक अब्दुल रहमान जामी कहता है, या रसूल अल्लाह, कभी अगर आप मेरे सामने से गुजर जाएं, मैं तो मिस्कीन आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, एक बार आका आपका गुजर मेरे पास से हो जाए, मने मिस्कीन नादारी, फिदाए नक्शे नाले न कुनम जा या रसूल अल्लाह। आका आपका ये जामी जहां जहां आपके कदम पड़ेंगे उन कदमों के नक्श पर अपनी गर्दन कुर्बान करेगा। ये आशिकों की जुबान बोल रहा हूँ, आशिकों की जुबान बोल रहा हूँ। पंजाबी का एक मशहूर आशिक कहता है, पीर मेहर अली कहता है, मुखचंद बदर शाशानिये, मुखचंद बदर शाशानिये, काली जुल्फ ते अख मस्तानिये, काली जुल्फ ते अख मस्तानिये, मखमूर अखें हन मद भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शाना तू शाना सब नबिया, सुबहान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखे किथी जा अरिया। अरे एक जुबान होती तो मैं बात करता, दुनिया की हर जुबान का आशिक अगर किसी की तारीफ में रतबुल लिसान है तो मकीने गुंबदे खजरा के लिए है। उर्दू का मशहूर आशिक कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। इकबाल जैसा था तैसा था, लेकिन जब बोलता था मेरे मुस्तफा के लिए तो यूं लब खोलता था, लौह भी तू कलम भी तू या रसूल अल्लाह, लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अलकिदा गुंबद आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हिबाब निगाह इश्क व मस्ती में, वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही ताहा वही यासीन। और एक मशहूर आशिक ने हुजूर की सना खानी में क्या खद्दो खाल खींचे हैं। मौलाना तौसीफ साहब बड़े अहले जुबानों में से हैं, मैं इनके सामने अदब से अर्ज कर रहा हूँ। किसी आशिक ने मेरे मुस्तफा का चेहरा बताया, तो कैसे बताया? चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरे ने तकद्दुस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक है, आरिज है कि वल फज्र की आयात की अमी है, केसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि बरफर के जमी औज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, कद है कि नबुव्वत के खदो खाल का मेयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम है, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना, बल्कि है कि अल्फाज रुखे लौह कलम है, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दा की जुबान बोल रही है, खुतबे है कि सावन के उमड़ते हुए दरिया, किरात है कि असरारे जहां खोल रही है, ये दांत ये शीराज़े शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, ये मौजे तबस्सुम है कि रंगों की धनक है, ये मौजे तबस्सुम है कि रंगों की धनक है, ये अक्स मतानत है कि ठहरा हुआ मौसम है। सारे आशिकों ने जहां कहा, आखिर में मेरा हस्सान अल हिंद कहता है, तेरे तो वस्र ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, या रसूल अल्लाह क्या क्या कहूं तुझे। फिर भी बरेली के इमाम ने बार बार कलम उठाया और कहा, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्किल खता, ये भी नहीं वो भी नहीं, कुमरी ने गुल उनको कहा, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे चांपिसा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अरे सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सारे उजलों में सारे अंधे शीशों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, नारे तकबीर को
गमज़दों को मुस्ता दीजिए कि है रजा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। और हमारी गुफ्तगू का खुलासा, मेरे बयान का, मेरे खुताब का लुब्बे लुबाब ये है, ऐ संभल के मुसलमानों, तवज्जो चाहता हूँ, इस बात पर गुफ्तगू खत्म की जाएगी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा। वाखिर